Lord Jesus Christ, He is our hiding place. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance whenever I am weak. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. What a wonderful, wonderful song it is. The Lord Jesus Christ is our hiding place. We can hide under the shadow of the Almighty. And nothing can touch us. That is so wonderful. That's so wonderful. How much we should praise Him. How much we should glorify Him. The Lord Jesus Christ has loved us with an everlasting love. He has loved us with an everlasting love. In order to love you, the Lord Jesus Christ came down from heaven. He is God Himself. Because we read in the Bible, John's Gospel chapter 1, verse 1 onwards, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. So who is Lord Jesus Christ? The Word of God. This is so wonderful. So where can we see the Lord Jesus Christ? Only in the Word of God. No photo. Nobody can make a photo of Him. Because He is God Himself. The eternal God. The everlasting God. Who became man for us 2000 years ago. And He walked on the dusty roads of Calvary for you and me. And He took upon our punishment on Himself. Because man is a sinner by birth and sinner by deeds. All have sinned and come short of the glory of God. Irrespective of caste, color, creed. All have sinned. There is none righteous, not even one. That's what the Bible says. So, in order to deliver man from the clutches of the sinful things, in other words, we can say, from the clutches of the devil, the Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, the Almighty God, He became man for us. He was born in a manger, He became so low. When He was born in a manger. And He worked like a carpenter. And He did everything good to the people. He healed the sick. He provided food for the people. He did so many miracles. And above all, He took all our sins on His shoulders. He bore our sins on Himself. And He was crucified for us on the cross of Calvary, having borne our sin. And He shed His precious blood. When He was on the cross, the wonderful Savior, the beautiful Savior. The Bible tells about His beauty. He is altogether lovely and fairer than the sons of men. Look at that. So beautiful, so handsome person. He was marred beyond recognition because of your sin and my sin. He bore on Himself our sins. And He was crucified on the cross, cruel cross. And He was bleeding from top to bottom because of the stripes and the crown of thorns. And His right hand was stretched to the maximum and nailed to the cross. His left hand was stretched to the maximum and nailed to the cross. And His feet were put on one another, on itself. And one big nail was struck. And He was bleeding totally. What did He do when He was bleeding? Did He complain? Did He curse? No, not at all. He was
he was praying there. He said, my God, why hast thou forsaken me?" For the first time, he says. And he said, "Father, forgive them, those who are doing this. Forgive them, they do not know what they are doing." They knew what they were doing, but Jesus prayed, "Lord, forgive them. Father, forgive them, for they do not know what they are doing." What a wonderful prayer. My dear friends, that prayer on the cross of Calvary has saved you and me. He has forgiven us. When we surrender our life to the Lord Jesus Christ, when we come to the Lord and say, "Lord, thank you for your great sacrifice. Have mercy upon me. I am a sinner." Bible says all have sinned and come short of the glory of God. There is none righteous, not even one. That's what the Bible says. When we come to the cross of Calvary, when we come to the Lord Jesus Christ and say, "Lord Jesus, have mercy upon me, cleanse me, and make me as your child," and that prayer He will accept. The moment you pray that prayer with all your heart, the Lord Jesus Christ comes into your heart and He makes an abode in your life, in your heart. He will cleanse you completely and He will make you as His child. That is so wonderful, so wonderful. Because He died for you and He was buried, but He rose again on the third day because He is God Himself. He has power and authority to destroy the death, destroy the devil, and He has authority to rise up from the grave. So He rose again on the third day because He is God. He ascended into heaven and He said to His disciples, "I will come back and take you to be with me." See, with that promise, He went to heaven. And that day is approaching. He will come soon. As we see around the globe, what are all happening? Coronavirus, deadly virus. People are dying without hope. Many people are dying. They are walking on the road and then fall down and die because of the virus. They are dying and they are going to the eternal hell. That is the problem. Because they have not known the Lord Jesus Christ, the only Savior of our souls. How much we should praise Him. If you know that you are a child of God, washed by the precious blood of Jesus Christ, you are the most blessed person on the face of this earth. Because your Lord, who has loved you and gave you salvation, He will come back soon. All these signals, all these happenings in the world, virus, and so many people are dying and perishing, falling and dying on the road. What does it signify? The coming of the Lord is at hand. So if you are a child of God washed by the precious blood of Jesus Christ, look up. Look up and see with anxiousness when my Lord comes. One day He will come. And those who died in Christ, having accepted the Lord Jesus Christ, those who died, they will rise up first. And along with them, the one who are living,
having experienced the salvation of God, they are caught up in a glory. It will happen in a fraction of a second. The Lord will come from heaven, and the children of God, washed by the precious blood of Jesus Christ, dead and alive, they will be transformed immediately and will be caught up in the caught up to the glory. In the mid-air we will meet the Lord Jesus Christ. We will meet the Lord Jesus Christ. And that is a wonderful experience. There will be great catastrophe in this world at that time, where some people are missing, where they are gone. Nobody knows where they are gone. That is a great confusion for the whole world. What a wonderful thing it is. In a fraction of a second it will happen. That's what we read in the Bible. What a wonderful experience it would be. And we will be with the Lord for eternity to eternity. So, we will try to understand a letter of Paul to Thessalonians. Paul wrote 2 letters to Thessalonians. First Thessalonians, it has got 5 chapters. And Second Thessalonians, it has got 3 chapters. Thessalonica, Paul visited Thessalonica. We read that in Acts chapter 17. Here about his visit. And he established a church there. He preached the gospel. See, one thing, the Bible says, preach the gospel in season and out of season. Look at that. That is very, very important. See, if you read Acts chapter 17 verses 1 to 10, there we see, Paul and his companions, they went to Thessalonica around AD 50 after making a number of converts and planting a church in this city, which today is the capital of Greek Macedonia. Thessalonica was the first place where Paul's preaching achieved a numerous and socially prominent following. That's what we read in chapter 17 of Acts, verse 4. Thessalonica remained a triumphant crown to his efforts. Okay? So, the name of Thessalonica, I told you, Thessalonica, it was founded in 315 BC by a king named Cassander, and he named the city after his wife, half-sister of Alexander the Great. Okay? Thessalonica was the capital of Macedonia, principal seaport of southeast Europe. Population around 400,000 people. The second largest city in the Greece. Now it is known as Salonika, and that's what we read in the meaning of Thessalonica is victory at sea. Okay, that is so wonderful. And then we will try to understand. This is the brief introduction I have given about Thessalonica. The Paul, while writing to this church, he says here, verse 2, we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers. Look at that. See, Paul remembers that he established that church in Thessalonica. It was all were the Greek people, predominantly Greek, He preached the gospel and so many people came to the Lord. And a small church was established there. Church is not a building, I'll tell you. Church is a group of
born again people washed by the precious blood of Jesus Christ. That is the church. That is the bride of Christ. That's what we read in the Bible. Okay? So, he says, hey, I give thanks to God always for you. He remembers them. Look at that. He preached the gospel there. See, that's why Bible says, preach the gospel in season and out of season. Whether it is good atmosphere or bad atmosphere. Whether the people are good or not. Preach this big gospel. That is our duty. See, if you are born again people, if you have the experience that the Lord Jesus lives in you, what you should do, number one, your life should project the Lord Jesus Christ. There is one English chorus which goes like this. Let the beauty of Jesus be seen in me. If you are a child of God washed by the precious blood of Jesus Christ, you will be always joyful. That is 100% correct. You may be having a lot of problems. You may be having difficulties. You may be having sickness. You may be having so many problems in your life. But you will be always joyful. Your problems are not seen at all. You will be always joyful. You will forget about your problem because of the Lord Jesus Christ living in you. This is the thing. That's what made Paul very happy, And he says, we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, name by name. Do you pray for others? Especially the children of God, washed by the precious blood of Jesus Christ. And thank God for them. This is important. See, he says in verse 3, remembering without ceasing your work of faith. Look at that. See, what is salvation? Salvation is a work of faith. When you trust in the Lord Jesus Christ wholeheartedly, the Lord Jesus is my Savior, my God. And you pray, Lord, I am a sinner. Confess that you are a sinner, because the Bible says, all have sinned and come short of the glory of God. All, irrespective of caste, creed and religion. And accepting Him as your Lord and Savior. Savior and Lord. And that is the beauty of Christian life. Look at that. And when you do that, your heart will be filled with joy. What a wonderful thing. See, as we see the Lord Jesus Christ hanging on the cross of Calvary, there were 3 crosses. On the middle cross, the Lord Jesus Christ was hanged, saying that He is the most criminal person. He took the penalty of that for your sake and my sake. And on His left, there was one thief. He was crucified. On His right, there was one thief. He was also crucified. Saying that the Lord Jesus Christ is the worst sinner. He is the worst among the thieves. And He was hanged like anything. He was made to carry the cross on Himself, the heavy cross, and climb the mountain, the Golgotha mountain, with that cross. And He was nailed to that cross. Look at that. I told you 2 thieves, one at the right and one at the left. See, one thief, he said, Lord, if you are the Son of God, to Jesus, he said to Jesus, if you are the Son of God, save yourselves and save us also. But the other thief, he said, he rebuked that thief, saying that we are actually were worthy of this punishment.
We have done wrong things. We have done murders. We have done so many other things. We are sinners. But he said one thing, one statement. This man, the Lord Jesus Christ, has done nothing. And he is dying for our sake. What Jesus said, immediately Jesus turned to him and said, and he made a simple prayer, that thief, having said that. What did he say? He said, Lord, remember me, have mercy on me, that thief. And immediately Lord Jesus said, today you shall be with me in paradise. What a wonderful thing. On the cross, there came the words of life from the dying the Lord Jesus Christ for that thief. This very hour you will be with me in paradise, he said. What a wonderful Savior. What a wonderful Savior. It's a wonderful experience of the living Savior comforting us with these words. This word will comfort us like anything. Look at that. That was the wonderful wonder of wonders. That thief was a criminal. Both the two thieves were criminals. But at the last moment of their life, one thief who surrendered, who cried unto the Lord Jesus Christ, who was also dying on the cross, remember me. And the Lord, immediate answer came from the Lord Jesus. You shall be with me in paradise this very hour. What a wonderful thing. What a wonderful thing. What a loving Savior. Even dying, when he was dying, the cruel death on the cross of Calvary, he had concern for a thief who repented for his sins. What a wonderful Savior. How much he loved us. See, what do we read in John's Gospel, chapter 3, verse 16? I'm telling again and again. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. God so loved the world, the English word, there's yes, so, the two-letter word. It has got a deep meaning. We cannot comprehend how much God loved us. How much God loved us. Many times, after I came to the Lord in the year 1963, one night I was sleeping and I could not sleep properly. I was a young man of 16 years. I was disturbed in my mind. I was born and brought up in a Christian family and all these things were there. But I did not have the experience of salvation. That night I was troubled, I could not sleep. And there came a great realization in my heart, saying that you are a sinner by birth and sinner by deeds. And then I was totally taken aback. I was totally disturbed. Without my experience, without my knowing, the tears started rolling down. I started crying. And I did not know what to do. I said only one sentence. Lord Jesus, have mercy upon me, a sinner. That simple sentence gave me great joy in my heart. 57 years have gone by. I cannot forget that experience. All these 57 years,
the Lord has taken care of me. He will never ever leave you. Can a mother, there is a verse in the Bible, can a mother forget her suckling child? She can. Many mothers have done that. They threw their baby in the dustbin. Can a mother forget her suckling child? She may forget. But God says, I will never, ever forget you. What a wonderful God we have. How much we should praise Him. How much we should worship Him. How much we should walk according to His word. Our duty is to surrender our life completely and giving priority to the Lord Jesus Christ and walking according to the word of God. No religion. Christianity is not a religion. It is a relationship with the Lord Jesus Christ. C-H-R-I-S-T, Christ. And then I-A-N. Christ, I am nothing. That is the meaning. Galatians chapter 2 verse 20. We read like this. It's not I, but Christ lives in me. It's not I. I'm not living, but Christ is living in me. That is a wonderful experience. The beauty of the Lord Jesus Christ should be seen in my life. That is absolutely necessary. Otherwise, you are not born again. See here, 1 Thessalonians, I told, Paul is giving thanks to God always for the Thessalonian church. Church is the bride of Christ. Church is not a building, I'll tell you. It is the bride of Christ. That's what the Bible says. Okay? And we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers. We make mention your name in our prayers. My dear friends, when you pray for individual by name. Mention him or her in your prayer. That is absolutely necessary. That's what the Lord Jesus Christ is doing. And then Paul says here, verse 3, 1 Thessalonians chapter 1 verse 3, remembering without ceasing your work of faith. Look at that. That church, the small church at Thessalonica which Paul established. Church means not building, I tell you. I told you several times. I continue to tell that. It's not the building. It's the people of God. Born again. See? We remember you without ceasing. Non-stop. That is. Your work of faith, they found in this little church. The work of faith. Say, faith should be seen in our life. If you say that I have trusted in the Lord, I put my faith in the Lord, and if that is not seen in your works, that means that you have not trusted in the Lord. It should be seen in our actions. That's what Paul says here. Your work of faith, when we see your work of faith, we praise God. Look at that. God is pleased when He sees in you the work of faith. That is number one. And number two, see, look at that. And labor of love. That church, small church, the group of people who are washed by the precious blood of Jesus Christ, who are trusted in the Lord Jesus Christ, they labored in their life, projecting their love towards the people, towards others. Labor of love. That is the second character. Number one, if you say that you are believed in the Lord Jesus Christ,
The work of faith should be seen in your life. Trusting in the Lord. Yeah? Who is the Lord Jesus? Look at that. I told you. First John chapter 1 verses 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. This is the Holy Bible. Is the Word. Is the Lord Jesus Christ Himself. Okay. This is called Word of Life. See, that is the thing. The labor of love, second one. And patience of hope. Look at that. They were patient. They had a lot of patience. Whatever the trouble were there. Macedonia was in Greek province. It was in the country of Greece. You look at that. See, Greece was famous for idolatry and so many other things. But this little church, they had not only work of faith, and they had labor of love and patience of hope. Patience, they had lot of trouble in those days when the church began there. Lot of trouble, lot of problems, but they had patience of hope in our Lord Jesus Christ. In the sight of God and our Father. Look at that. These three things, very, very important. Work of faith, that should be seen in your life. You need not tell that you are born again and all these things. But by your work of faith, people will come to know that you are different. You are not ordinary person. You are different. They will come to know. And the labor of love. That love. When they see that, they will understand it more and more. And number 3, patience of hope. We should not be short-tempered. That is not Christian life. You should have patience. The Lord Jesus Christ has patience. Look at that. When He was undergoing that cruel cross, bleeding from top to bottom, head to the feet, He did not complain anything. Rather, He prayed for His enemies. Look at that. Father, forgive them, He said. What a wonderful affair. This should be seen. Let the beauty of Jesus be seen in us. That should be our desire. And He says, look at that. This is absolutely wonderful. Verse 4. Knowing, brethren, beloved, your election of God. It was very clear to Paul that these people were elected by God. See, the Bible says it was God's select. God has chosen His people before the foundations of the earth. Look at that. That's what we read in the Bible. He chosen His people before the foundation of the earth. Look at that. And those who are chosen, they are called in the fullness of time. Those who are chosen before the foundations of the earth, they were called at the right time. The called people, when God calls them, they will respond because they were chosen before the foundations of the earth. Look at that. That is how it is. See, I told my testimony, 1963. But God has, according to the Bible, God has chosen me before the foundations of the earth. And in the fullness of time, that is 1963, God has called me. And I responded it. See, that is our testimony. Do you know
You are called. When God called you, have you responded to Him? That is very, very important. God gives you freedom. God doesn't persuade you. He has chosen that His people should be those. In the beginning itself, before the foundation of the earth. And in the fullness of time, the Holy Spirit of God calls you. And you respond. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ನೀನು ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವಾಗ, when you respond to the Lord Jesus, you will become a child of God. ನೀನು ದೇವರ ಮಗು ಆಗ್ತಿ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, First Thessalonians chapter 1, there he says, verse 5, for our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ತೆ ಅದು ಕೇವಲ ಮಾತಾಗಿ ಬಾರದೆ ಅದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅದು ಬಂತು. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ, ಸುವಾರ್ತೆಯು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪವರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಮಚ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್, ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಬಂತು, ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಬಂತು. ಇದು ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದು ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಮಾತಾಗಿ ಬರದೆ ಅದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಪವರ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೋಲಿ ಗೋಸ್ಟ್, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ದೇವರು ತನ್ನವರನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ, ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ದೇವರು ತನ್ನವರು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರು ಆತನು ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ತನ್ನವರನ್ನು ಆತನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೋ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಆರಿಸುವಿಕೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಅವರ್ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಕೇಮ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಟು ಯು ಇನ್ ವರ್ಡ್. ಕೇವಲ ಮಾತಿನಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ, ಅದರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಬಲದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಎಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್, ಭರವಸೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಡೌಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೆನ್ ವರ್ಸ್ 6, ಫಸ್ಟ್ ಥೆಸಲೋನಿಯನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ವರ್ಸ್ 6, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬಿಕೇಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ an example in us, having received the word in much affliction. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ನಂಬಿದವರಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ accepted it with the joy of the Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಏನಾಯಿತು, ವರ್ಸ್ 7, ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ, 7ನೇ ವಚನ. You were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. ಮಕೆದೋನ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಕಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ನೀವು ಮಾದರಿಯಾದರೆ. ನಮ್ಮ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಅದು ಮಾದರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂಥವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸಿ ಅಸ್ ಶುಡ್ ಸಿ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ನಂಬಿದ್ದೀರಿ? ಲೈಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಂಬಿದವರು. ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ
ನಾವು ಆಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್. ಇದು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಟಂಗ್, ನಾಲಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರುಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್. ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳೇ ತೋರಿಸ್ತವೆ, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಸಭೆ, ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಭೆ, ಅವರ ಜೀವಿತ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಜೀವಿತವಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಮಾದರಿ ಜೀವಿತವಾಗಿತ್ತು. Their life was an example to others. ನೋಡ್ರಿ, ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ನೋಡ್ರಿ, ಎಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಂಬಿದಾಗ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನೂತನವಾಯಿತು, ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನೂತನವಾಯಿತು. The old things have gone away. If the old things are still there, ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್, 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನೀನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ನಮ್ಮ ನಡತೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಓದ್ತೇವೆ. 1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ. ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಸೌಂಡೆಡ್ ಔಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮಸೆದೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾಯ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಯುವರ್ ಫೇತ್ ಟು ಗಾಡ್ ವರ್ಡ್ ಈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ, ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಸಭೆಯ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಮಕೆದೋನ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆಕಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಪ್ರಚಾರವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಬ್ರಾಡ್ in Macedonia and Achaia and in all places. ನೋಡ್ರಿ, ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಹರಡಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ 9ನೇ ವಚನ, ಭಾಳ ಚಂದವಾದಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ದೇ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಶೋ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಟು ಯು and how he turned to God from idols to serve the living and true God. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಹೇಗೆ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಫೈ ಅಬೌಟ್ ಅಸ್. ನಾವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಜನರು ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಲೆಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಮೀ. ಯೇಸುವಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಸದ್ಗುಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಲಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜೀವಿತ ನೆನಪರ್ತದೆ. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸಿಖ್ ಮತದಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅವರು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅವ್ರು ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಗ ಆ ಮನೆಯ ಮೇಯ್ಡ್, ಸರ್ವೆಂಟ್, ಆಕೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಏನು ಮಾತಾಡದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಲಂತೆ. ಒಳಗೆ ಓಡಿದ್ಲು. ಯಾರು ಏನಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಅರೆ, ಇವಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇವರಿಗೇನು ಹುಚ್ಚುಗಿಚ್ಚು ಹಿಡಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್. ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಂತಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಆ ಮೇಯ್ಡ್, ಆ ದಾಸಿ
ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ, ಇಂಪಾಗಿಯೂ ರಸವತ್ತಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ. ಇವರು ವರ್ಡ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬಾರುವ ಮಾತುಗಳು, ನನ್ನ ಬಾಯ ಮಾತುಗಳು, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಧ್ಯಾನವು, ನನ್ನ ಬಾಯ ಮಾತುಗಳು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಲಿ. ಲೆಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಇನ್ ಯು. ನೋಡ್ರಿ, ಎಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥೆಸಲೋನಿಕ ಸಭೆಯವರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವರೇನಾಯ್ತಂತೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಜನರು ಹೇಳಿದರು, ಹೊರಗಿನ ಜನರು ಇವರು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕ ಆಗಿದ್ರು, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದಂಥ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ ಗಾಡ್, ಜೀವಿಸುವ ದೇವರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ದೇವರು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ 10ನೇ ವಚನ, 1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 1:10 ವಚನ. And to wait for his son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. ನೋಡ್ರಿ, ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು. ಅವರು ಈಗ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರುವಂಥವರು, ಅವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆಂದು ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೋಡ್ರಿ, ಎಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕು, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ಗ್ರೋ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಆಹಾರ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಹಾರ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಆಹಾರ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಗುಡ್ ಫುಡ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೀರ್ತನೆಗಾರನ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಧ್ಯಾನವು, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಧ್ಯಾನವು, ನನ್ನ ಬಾಯ ಮಾತುಗಳು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಲಿ. ಲೆಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೈಟ್. ನಾವು ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳಿದ? ಮ್ಯಾನ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಲಿವ್ ಬೈ ಬ್ರೆಡ್ ಅಲೋನ್ ಬಟ್ ಬೈ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು, ಆ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಏನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸಭೆ ಥೆಸಲೋನಿಕದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಅಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿ ಅವನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಧಿಸಿ ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋದ. ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಈ ಸಭೆ ಅವರವರಿಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಭೆ ಅವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅವರು ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸತ್ತವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವ ಆತನೆಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಸಭೆ
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು 50ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 50ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ. ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಸಭೆ ಅದೇ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯ ಜನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ABCD ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನವರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ. ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿದ್ರು. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ. ಪೌಲನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿದಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಂಬಿದ್ರು. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೋಡ್ರಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ದೈವ ಕೋಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವ ಆತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೋಡ್ರಿ, ದೈವ ಕೋಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವ ಆತನು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ನಾವು ಅದನ್ನೆಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಸುವಾರ್ತೆಗಳು 4 ಗಾಸ್ಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಭೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಚರ್ಚ್. ಆ ಸಭೆ, ಈ ಸಭೆ, ಸಭೆ, ಆ ಸಭೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆ, ಇನ್ನು ಸಭೆ, ಅವರದೇ ಒಂದು ಆಚಾರಗಳು, ಪದ್ಧತಿಗಳು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೈಬ್ಲಿಕಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಚರ್ಚ್? ನೋಡ್ರಿ, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲುಂಟು. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 42ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 42. ದ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಚರ್ಚ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೋಡ್ರಿ, 42ನೇ ವಚನ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಸ್ಟೆಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್. ಮೊದಲನೇದು ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. 4 ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲಿ, 4 ಪಿಲ್ಲರ್, 4 ಮೂಲೆ, 4 ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. 4 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಸ್ಟೆಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್. ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಅವರು ನೋಡಿದರು. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ 2, ಫೆಲೋಶಿಪ್, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. 2ನೇ ಪಿಲ್ಲರ್. ಆಮೇಲೆ 3ನೇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್, ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯೋದರಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 3ನೇ ಪಿಲ್ಲರ್. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜನರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅವರದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟು, ಮನುಷ್ಯ ಬರೆದದ್ದು, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಬುಕ್. ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ, ಲಿಟರ್ಜಿ, ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಲಿಟರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. Other books, order of worship is not the word of God. ಆರಾಧನಾ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಸತ್ಯವೇದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಇದು ಅದು 3ನೇದು, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಾವು ಜನರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್. ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಸೆಮಿನರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ, BTH, MTH ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ರೆವರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್? ನೋಡ್ರಿ, ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಟೆಂಪಲ್, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದೇವಾಲಯ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗಗಳು: ಹೊರಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನ. ಈ 3 ಭಾಗಗಳಿತ್ತು. ಈ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾದಂಥ ಮಹಾಯಾಜಕನು, ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್ ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್, ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ನೇಮಕವಾದಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು, ತನ್ನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ದೇವಾಲಯದ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನ, ಆ ತೆರೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿತ್ತಲ್ಲ, ಕರ್ಟನಿಂದ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಹೋಲಿ ಕರ್ಟನ್, ಲಾಂಗ್ ಕರ್ಟನ್. ಆ ಕರ್ಟನ್ ಒಳಗೆ ಅವನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ? ನಂಬರ್ 1,
ನಾವು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಆರಾಧನೆ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಆ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಕಲ್, ಈ ಕಾಲಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ದಾರ ಕಟ್ತಿದ್ರು ದೊಡ್ಡದು. ಆ ದೊಡ್ಡ ದಾರ ಅದು ಕೊನೆಯದು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನ, ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನ, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಾಂಗಣ. ಆ ಹೊರಾಂಗಣದವರೆಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತದು ಆ ಹಗ್ಗ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ರಕ್ತವನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸುವಾಗ, ಆ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನ ಚಿಮುಕಿಸುವಾಗ ಏನಾರು ಅವನು ಸತ್ತೋದ್ರೆ, ಅವನು ಅಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಂತ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ದಾರ ಕಟ್ತಿದ್ದದು. ಅವನ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಗೊಂಡೆಗಳು ಇದ್ದವು, ಇದು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಬೇಕು. ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅವನು ಸತ್ತೋದಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಾಯ್ತಾರಲ್ಲೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ಆಗದೇ ಇರುವಾಗ ಆಗ ಅವನು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಗ ಹೊರಗಿದ್ದಂಥ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನರು ಅವರು ಆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಅವರು ಎಳಿತಿದ್ರು. ಆಗ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ರೂಮು, ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ, ಆ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ? ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತಾಗ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ. ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಆತನ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಾಗ ತೀರಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ, ಆ ದೇವಾಲಯದ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಂಥ ತೆರೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಹರಿಯಿತು. ಆ ತೆರೆ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು, ದ ಹೆವನ್ಸ್ ಡೋರ್ ವಾಸ್ ಓಪನ್. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ. ಆ ತೆರೆ ಹರಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅವನ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಪವಿತ್ರ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಎಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಸತ್ಯ ನೋಡಿ. ನಾನು 3 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ. ನಂಬರ್ 1 ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಮೊದಲನೇದದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಚರ್ಚ್. ನೋ ಅದರ್ ಚರ್ಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚರ್ಚ್. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದದು ಚರ್ಚ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ 2ನೇದು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ. 3ನೇದೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲುಂಟು. ಅಪೊಸ್ತಲರು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 42ನೇ ವಚನ ಓದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 4ನೇದು ಇನ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ನೀಡ್ಸ್. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್.
ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಆತನು ಯಾರು? ಕರ್ತನಾದಂಥ ದೇವರು ತಾನೇ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಹಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್, ಹಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಸ್ಟೈನರ್. ಆತ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಆತನು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ಆತನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನು. ಅದರಿಂದ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೂ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ಸ್ ಮೀ. ನೋಡ್ರಿ ಎಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯ. ಈ ಸತ್ಯ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲದಂಥ ಆ ಸಭೆ ಅದು ಸಭೆ ಅಲ್ಲ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. 4 ಪಿಲ್ಲರ್. ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಹ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಭೆಗೆ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ವರ್ಸ್ 42. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 42ನೇ ವಚನ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದ್ರಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಂಟು. ಅವರು ಅಪೋಸಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ನಂಬರ್ 1, ಅಪೋಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. 2ನೇದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ಯಾರಿಂಗ್, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬ್ರದರ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೇಲೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್, ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 3ನೇ ಸಂಗತಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಈ ಅಪೋಸ್ತಲರು, ಈ ಸಭೆ, ಆ ಆದಿ ಸಭೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್. ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ನಮಗೆ ಆಧಾರ, ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗೆ ಆಧಾರ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ. ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಇದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಯಾವುದೋ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ. ಇದು ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಚರ್ಚ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದು ಬಹಳ, prayer shows our dependence on the Lord. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳಿದ? ಆಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿರಿ ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುವುದು. ದೇವರು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಯೋಚಿಸೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ನಾವು ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನು ದೇವರು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೆನ್ ಗಾಡ್ ಗಿವ್ಸ್, ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ದೇವರು ಕೊಡುವಾಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಇದು ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಚರ್ಚ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 50ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬಂದಾಗ ಸಭೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆಗ ಇದ್ದಂಥ ಶಿಷ್ಯರು 11 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಶಿಷ್ಯರ ಆದಂಥವರು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಂಥವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದರು. ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ. ಆಯಾ ಏನಾಯಿತು, ಇವರಿಗೆ ಯಹೂದಿ ಭಾಷೆ, ಹೀಬ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆ ಆಗ ಇದ್ದಂಥದ್ದು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವರು ಇಬ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅದು ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಅವರವರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಯಿತು. ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ. ಟಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ ಟಂಗ್ಸ್. ರಬರಬ ಬರಬರ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮಪದ ಇರಬೇಕು, ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇರಬೇಕು, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ? ಇದು ಗ್ರಾಮರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು
ಹಾಗೆ ಭಾಷೆ. ಈ ಟಂಗ್ಸ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಟಂಗ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅದು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸೈತಾನೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡುವಂಥವನು ಸೈತಾನು. ದೇವರು ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನ ತರುವಂಥವನು, ಸಂತೋಷ ತರುವಂಥವನು ದೇವರು. ಗಲಿಬಿಲಿ ಸೈತಾನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಡೆವಿಲ್, ಸೈತಾನನ್ನು ಎದುರಿಸಿರಿ, ಅವನು ಓಡಿ ಹೋಗೋನು. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯವಿದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೈತಾನ್ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಅವನು ಓಡಿ ಹೋಗಿಯೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲಿ ಜಯ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಅದನ್ನು ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗುಡಿಸಾದರೂ, ಒಂದು ಕಮ ಆದರೂ ಅದು ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆವನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಶಲ್ ಪಾಸ್ ಅವೇ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್. ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತುಂಟು, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಂತೆ, ಆ ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ದೇವರು ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಉಪದ್ರವಗಳು, ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕಳೆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್, ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಥಾನ ನಿನಗೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ಅದು ಕಳೆದೋಗ್ತದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಹೆವನ್. ಆದ್ರಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅನೇಕರು ಅವರು ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬರೀತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವರನ್ನು ಬೈಬಲ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್? ನೋಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಗಾಡ್. ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಲಮನ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಲವ್ಲಿ, ಫೇರರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೀವು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಉದ್ದ ಕೂದಲು, ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕಟುವಾಗಿ ಯಾರೇ ಹಾಕಲಿ ಕಟುವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ನಂಬರ್ 1 ರೀಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಲವ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಫೇರರ್ ದೆನ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರನು, 10,000ರಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫರಾಯನು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಅತಿ ಸುಂದರನ ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಲವ್ಲಿ. ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್, ಫೇಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಹಿ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಆಲ್ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಲಿಟಲ್ ಹಿಮ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ಅಪ್ಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಓದ್ತೇವೆ? ಯಾವುದರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಯಾವುದರ ರೂಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್, ಎನಿ ಐಡಲ್. ಏನು ಐಡಲ್ ವರ್ಷಿಪ್? ಗಾಡ್ ಹೇಟ್ಸ್ ಐಡಲ್ ವರ್ಷಿಪ್. ದೇವರು ಆ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವುದು ಬಹು ಭಯಂಕರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆರಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಡಲ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ,
ಯಾವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಆ ವಾಕ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 10 ಅಪ್ಪಣೆಗಳು, 10 ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದೇವರದನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ವಿ ಸಿ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೇವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ಸಿ ಹಿಮ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಒಂದಿನ ನಿಜವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕರು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ನಾನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಮೈ ಸೇವಿಯರ್, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಆತನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಉಪಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮೀ. ವಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡಿಸೈರ್. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಶೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ. ಇದನ್ನು ಥೆಸಲೋನಿಕ ಸಭೆ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಾವು 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ. ಆದರೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದವರು, ಆ ಮೊದಲನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜನರು, ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಆತನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದರು. ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು ನಡೆದರು. ನೋಡ್ರಿ, ದೇ ವಾಕ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು, ನೀನು ವಿಶ್ವಾಸಿ, ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಐ ಆಮ್ ಎ ಬಿಲೀವರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ 100%. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು. ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಧ್ಯಾನವು ನನ್ನ ಬಾಯ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಅದು ಏನು ತೋರಿಸಾಗುತ್ತುಂಟ? ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಬೇಕು. ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇದು ನಂಬರ್ 1. ಎರಡನೇದೇನು ಗೊತ್ತುಂಟ? ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನೀವೇನಾಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಮಾತು ಅದು ಇಂಪಾಗಿಯೂ ರಸವತ್ತಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕಂತ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಪಾಗಿಯೂ ರಸವತ್ತಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಾಗೆ. ಕಲಸಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೆಂಡರ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ವೀಟ್. ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಮಧುರವಾಗಿ ಅದು ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ರಸವತ್ವವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವನದಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಮಾತುಗಳು ಬಂದರೆ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅದು ನಮಗೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತದೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಥೆಸಲೋನಿಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ನಾಳೆ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲಿ ಬಿಲೀವ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ವಾಕ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವೇ. ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತೇವೆ,
ಆತನ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಹಿಸ್ ವೇ ಆರ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ಆದ್ರಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೋ ದ ಟ್ರೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಯು ಫ್ರೀ. ಹೂ ಇಸ್ ಟ್ರೂತ್? ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಸತ್ಯ. ಆತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್, ಆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ, ಆ ಸತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವಂತಹ ಸಭೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದನಲ್ಲ, 4 ಪಿಲ್ಲರ್ ಚರ್ಚ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ರೇರ್, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಸೈತಾನಿಗೆ ಬೇಡ, ಏನೇನೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಏನೇನೋ ಕೂಡಿಸ್ತಾನೆ, ಕಳೀತಾನೆ, ಬೇಕಾದದನ್ನು, ಇರುವಂಥದನ್ನು, ದೇವರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸೈತಾನ ಸಂಗತಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ನೋ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ಇದೇ ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಸೈತಾನ ಮಾರ್ಗ ಅದು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಈವನ್ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಚರ್ಚಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಹೊಣೆ. ನಾವು ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು. ಆ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ತಂತಿ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾರಲ್ಲ, ರೋಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯದಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ನಡೆದು ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಟಾಪ್ ಅಂತ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೆಡ್ ಆಫ್ ರೋಸಸ್. ಅದು ಸುಖ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಡ್ ಆಫ್ ಥಾರ್ನ್ಸ್ ರಾದರ್. ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಆತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದಂಥವನು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು, ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲವನ್ನು. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಹಿ ಅಂಡರ್ವೆಂಟ್. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಎ ಮೇಂಜರ್. ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಜನಿಸಿದ. ಅಂಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಆತನು ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್. ಬಡಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ. ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ? ಹಿ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಆತನು ಬಡಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತ? Was it necessary for him? No, absolutely not. But he humbled himself. ಆತನು ನಮಗೆ ಮಾದರಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡು. ಅದರಿಂದಲೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಿಬುಲೇಷನ್ ಬಟ್ ಬಿ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಚಿಯರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಕೊರತೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾದಂಥ ಕಷ್ಟ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ರೀಡ್ ಇನ್ ದ ಬೈಬಲ್. ಓದ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಪೌಲ ಶೀಲರು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ದ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್, ಯೋಹಾನನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಿಲವಡ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಹಿ ವಾಸ್ more than 100 years old. ಅವನನ್ನು ಪದ್ಮೋಸ್ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಫೆಲೋಶಿಪ್. ಅವನಿಗೆ ಯಾರ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
He was more than 100 years old. 100 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. But God comforted him by opening the heavens door. ಪರಲೋಕ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರು ತೋರಿಸಿದ. ಎಂತ ನೋಡ್ದ he saw the golden street of heaven. He saw the glory of God. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿದ. He saw everything. Beautiful thing. He forgot about his problems. What did he do? ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾ? As he finishing the book, he made a simple prayer. Lord Jesus, come soon. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ ಬೇಗನೆ ಬಾ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. What a wonderful glory he see. ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿರ್ತದೆ, ಕೊರತೆಗಳಿರ್ತದೆ, ಬೇಸರಗಳಿರ್ತದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಬಲ್ಸ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. Because of these, when the troubles come, when the difficulties come, and the problems come, our real color will see. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗೂ ಆಗ ನಮ್ಮದು ಕಲರ್, ನಿಜವಾದಂಥ ಕಲರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ, ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರಬಲ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆತನನ್ನು ಹೊಡೆದರು, ಬಡೆದರು, ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದರು. ದೇ ಇಲ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. They ill-treated him like anything. ಹೊಡೆದರು, ಬಡಿದರು. ಆ ಗೊಂಡೆ ಅವರದು ರೋಮನ್ರ ಗೊಂಡೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದರು. ಅದೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ, ಅದು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಎಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಎಳಿಬೇಕು. ಆಗ ಆ ಹಳ್ಳ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ 30 ಏಟುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ರಕ್ತ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿಯಿತು. ದೇ ಕ್ರಶ್ಡ್ ದ ಕ್ರೌನ್ ಆಫ್ ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್. ಹೇಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಲವ್ಲಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಅಗ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಸಿನ್. ಆತನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ತಾಳಿದ. ಈ ಸಫರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್? ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ಐ ಲವ್ ಯು ವಿತ್ ಆಲ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್? ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಮಾತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ? ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪದಗಳು, ಓ ಎಂಥ ಭಯಂಕರ, ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳೇ ನಮಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತದೆ. Therefore we should be very, very careful. Let the words of my mouth and my meditation of my heart be acceptable in your sight. ನನ್ನ ಬಾಯ ಮಾತುಗಳು, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಧ್ಯಾನವು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಲಿ. ಈ ಆಶೆಯಿಂದ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದೂ ಬೇಡವಾದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಬರಬಾರ್ದು, ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಆದರೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. I should lock my mouth for all unwanted talks. This is Christian life. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, Christian life is not a bed of roses.
ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾದರ್ ಬೆಡ್ ಆಫ್ ಥಾರ್ನ್ಸ್. ಕಷ್ಟಗಳುಂಟು, ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಂಥ ಬುದ್ಧಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಅಂತ್ಯ ಅದೆಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದದ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ದೈವ ಭಕ್ತರು, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವ ಭಕ್ತರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾಟಿ ಹೋದರು. ಯೋಬನ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀವು ಗೊತ್ತುಂಟು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಟಿ ಹೋದರು. ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿ ಸಾಯ ಅಂತ. ಮೂರ್ಖಳಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯೋಬನು, ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಮೂರ್ಖಳಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು. ದೇವರಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಹೊಂದಬೇಕಾ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಹೊಂದಬಾರ್ದ? ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟನು, ದೇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ಗಾಡ್ ಗೇವ್ ಮೀ, ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಅವೇ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಸತ್ಯ ಇದು. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ನಿಜವಾದಂಥ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ, ದ ರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯಗಳಿಸುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯಗಳಿಸುವಾಗ, ಆಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ಲೋರಿ ಟು ಗಾಡ್. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್. ದೇವರು, ಆತನು ಈ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಆತನು ಹೊಂದ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್.